सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन। बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। 36 नंबर श्लोक। जदि तुमर शरीर चली जाए युद्ध रे भगवान कहते अर्जुन को हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। एवं जदि तुम जितिब ताहेले पृथ्वी को भोग करिब। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तेणु तमे उठी जाओ, छिड़ा हो। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय निश्चय, युद्ध पाई निश्चय करिकी तमे कर्म कर। युद्धाय कृतनिश्चय। अर्जुन को कहते भगवान जे युद्ध कर अर्थात कर्तव्य कर। जितेबाला से कहते कर्तव्य करने अर्जुन को अन्य मान को कौन कहते देखो ये जगार अर्जुन जेहेतु क्षत्रिय एवं सामने युद्ध अच्छी तेणु से युद्ध करने द्वारा जदि से जितबे स्वर्ग को प्राप्त करेंगे कहते एवं जदि तांकर मृत्यु हुए ताहरे सी नहीं जदि मृत्यु हुए ताहले से स्वर्ग को प्राप्त करेंगे एवं जदि जय लाभ करती ताहले जगत को भोग करेंगे। तो कहते भगवान युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध पाई तुम्हें निश्चय कर। युद्धाय कृत निश्चय अर्थात तुम कर्तव्य करने तुम निश्चय कर। बर्तमान शास्त्र कौन कर्तव्य विधान करिसेंती मनुष्य पई आमे देखिए। मनुष्य मात्र के पृथ्वीर जेकोसी स्थान रे जन्म हेले मध्य शास्त्र जो प्रकार कर्म विधान करिसेंती सेटा समान हम बुझिबा कथा।
ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ର के सर्वत्र ଯେମିତି ସମାନ ପୃଥିବୀ ସାରା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସମାନ, ହାତୀ ସମାନ, ତୁଳସୀ ଗଛ ସମାନ, ଠିକ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରେ ସମାନ। ତ କଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ନିଜର ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ କରିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ତାର? युद्धाय कृत निश्चय एवं अर्जुन को कहते युद्ध पाई तुम्हें निश्चय कर। या माध्यम रे भगवान मनुष्य मन को कहवा चाहते कि तुम्हें तुम मानकर कर्तव्य कर। तो आज आम आलोचना करवा वेद कौन विधान करिसंती समस्त मनुष्य मान जन्म है आरंभ करिकी मृत्यु पर्यंत भली भाव में बंचिले मनुष्य सुखी है। वर्तमान देखो पिलाटी जन्म है विभिन्न प्रकार कर्म विधान कर 16 प्रकार कर्म 16 संस्कार उत्सवन गर्भाधान चूड़ा कर्म इत्यादि वेद विधान कर अर्थ कण आम वेद विधान कर अर्थ कण आम देखा। जन्म हो सारा पर मनुष्य शिशु अति असहाय पशु पक्षी माने अल्प समय मध्य छिड़ा है कि निजर पेट पोषा आरंभ कर जन्म है गाईर पिला छिड़ा है कि स्तनपान करने आरंभ कर देखी सृष्टिर नियम किंतु मनुष्य शिशु सेमती नुहे पिता माता को तार जत्न करने पड़े पड़ी खटे पड़ी खट हो कि तल पड़ी वर्ष वर्ष धीरे धीरे चली तो 5 वर्ष पर्यंत 6 वर्ष पर्यंत से सेमिति ही कौन से प्रकार विशेष भाव में तार विकसित हुई न कौन प्रकार विधान नहीं शास्त्र कौन प्रकार विधान करना चूड़ा कर्म इत्यादि जोटा अच्छी चुट्टी मुंडन करवा से कर्म वैदिक कर्म कहीं सेमती करुँच भगवान को साक्षी रखिकी कर्म कर प्रत्येक कर्म भगवान को साक्षी रखिकी कर्म कर जात कर्म इत्यादि जन्म समय भगवान को स्मरण करके कर्म कर बोलिकी वेद विधान कर वर्तमान जिते बड़े सी पाठ पढ़िया योग्य हम 7 वर्ष गुरुकुल को जीव घर छाड़ी घर छाड़ी गुरुकुल को गुरुकुल को जिते बड़े जीव से उद्देश्य करा जायछि व्रतोपनयन कर्म व्रतोपनयन अर्थ कौन सकाळे संध्यारे दिओली वेद जहाँ विधान कर संध्या बंधन समिधा दानम ये कर्म गुड़ाक रही अर्थ कौन पिला बेलू भगवान को प्रार्थना कर 7 वर्ष प्रार्थना कर के दिन पर्यंत कर मृत्यु पर्यंत कहीं जहाँकर दया तुम्हें बंचुछ तांको स्वीकार करने उद्देश्य वेद विधान कर सब कर्म गुड़ाक मनुष्य भगवान को स्वीकार करवाटा बहुत कष्ट है कहीं भितर अहंकार स्वीकार करने को दिए नहीं देखा धीरे धीरे केमती मनुष्य बंचवा कथा जहाँ फल कि निजर से कल्याण कर तो पूजा कर दिवली तो वर्तमान समय कौन गुरुकुल से रुले एवं पूजन सहित गुरु एवं निजर क्षुधा निवारण भिक मागुले समाज को जाके भिक मागिले जहाँ मिलला समस्ते खाई पी अध्ययन करुले वेद अध्ययन करुले अन्य विद्या मान अध्ययन करुले तो वर्तमान समय कौन जेकोसी समय आप जेकोसी समाज रे था पृथ्वी सारा बंचवा से जगार उपलब्ध थिबा विद्या मानू आपन को आहरण करा पड़े पेट पोषे ना भाषा शिखा पड़े आम कौन
जापानीज भाषा शिखुच कहीं जापानी भाषा कहले आपन कि खाइबा देबे नहीं कि खाइबा देबे के बुझिबो तेणु आमको से भाषाटे शिखा पड़ो अन्य मान सहित व्यवहार करने पेट पोषा भाषा शिखले वर्तमान जो पाठ गुड़ाक रही आप जो अच्छे जगह पृथ्वी सारा जो था से जगह जो पाठ गुड़ाक अच्छी से पाठ पढ़ा पड़े ता सहित पूजा कर्तव्य है छात्र कर्तव्य है अध्ययन करवा एवं सुनिश्चित भाव में दिओली पूजा कर वर्तमान समय जोटा पूजा अच्छी कहीं संध्या बंदन इत्यादि ना वैदिक कर्म जोटा तेणु बर्तमान जो भाई भाव में पूजन करुँच जो जगह आप अच्छा से भाव में पूजन करूँ जदि करूना देखि नियंतु अन्य मान पाखे जो मैंने कर जो प्रकार कर से प्रकार सुनिश्चित भाव में दिओली करूँ संध्या कह तीन ओली कि आम आचार्य मैंने कही दिखती दिओली कम से कम कर एवं पूजन 30 ରୁ 45 मिनिट संध्या बंदन 45 मिनिट पाखापाखि लगे तो ता सहित से पूजन सहित सत्शास्त्र अध्ययन गीता भागवत इत्यादि सत्शास्त्र अध्ययन नियमित ता सहित आपनकर कर्तव्य कोड़ा कर्तव्य छात्र कर्तव्य कौन अध्ययन करवा एवं शरीर पाई जो प्रकार आवश्यकता रही तार पूरण करवा परिश्रम परिश्रम कले हम नहीं आज्ञा जहाँ जहाँ खाऊंगी एगुड़ाक हजम हेन गुरुकुल ब्रह्मचारी मैंने गो सेवा करुले भिक्षा मागे जाऊे बहुत परिश्रम शारीरिक परिश्रम न कले चित्त के स्थिर रही सन्देह नहीं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम तो शरीर को जत्न ना पड़े तो ये भाव में जिते व्यक्ति विशेष प्रतिदिन पूजन करुव एवं जहाँ उपलब्ध थी विद्या से विद्या को आहरण करुव धीरे 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 धरतु सी योग्य है विवाह परवर्ती अवस्था जीवन परवर्ती अवस्था जहाँ कहवा आम गृहस्थाश्रम गृहस्थाश्रम को से प्रवेश कर जदि से चाहे चाहिए ना ये बाध्य तो जी गृहस्थाश्रम को प्रवेश करने को चाहिए से व्यक्ति विवाह कर्म देखो विवाह कर्म केमती हो भारत वर्ष में सब जगह भिन्न भिन्न कर्म किंतु उद्देश्य कौन जेकोसी जगह विवाह कर्म हो भगवान को तो साक्षी मानुंट ना भगवान को साक्षी रखिकी कहीं कौन हम किए जानी नुआ नुआ लोक मैंने पुरुष स्त्री नुआ स्त्री पुरुष नुआ बंचा पड़ो दायित्व बेसी संतान संतति दायित्व बेसी सन्देह नहीं गृहस्थाश्रम कम आश्रम नुहे तेणु गृहस्थाश्रम से पूजन सहित गृहस्थाश्रम जो कर्तव्य से कर्तव्य पालन दायित्व तो छात्र दायित्व गला तार अध्ययन कर पूजन कर नियमित एवं जहाँ जहाँ शिक्षा नैतिक शिक्षा इत्यादि से आचार्य गुरु आहरण कर गृहस्थर कर्म तार परिवार से पोषण कर मिलला विधाता आदेश रे जी अर्थ मिलला तार आधार से जीवन निर्वाह कर यदृच्छा लाभेन संतुष्ट परिवार पोषण आपण कर्म करेंगे सुनिश्चित भाव में किंतु विधाता जी देले से संतुष्ट ये समुद्र आम परवर्ती श्लोक देखा तो सेमिति करने द्वारा संतान संतति हेले एवं संतान जो प्रकार शिक्षा अच्छी से शिक्षा देवे आपण कर्तव्य से जी अर्थ आपण पाखे अच्छी से आधार पढ़ेबे बहुत जगह देखी आमदनी अठानी खर्चा रुपया हाँ बहुत जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पाठ पढ़ेब ठीक अच्छे किंतु भिक मागुव एपटे बहुत कष्ट चलुव भिक मागुव माने बहुत कष्ट चलुव किंतु इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेब देखी तेणु जी अर्थ अच्छी तार आधार रे आपण खर्च कर तार आधार रे संतान मान जत्न कर
ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ, ଯେ ସେଠିକୁ ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ସାଧନ ନଥିଲା। ଜଡ଼ିବୁଟି ଯାହା ମିଳିଲା ସେଟା ଖାଇକି ଚଳୁଥିଲେ, ଦେହ ଅସୁବିଧା ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେହ ଅସୁବିଧା ହେଲେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା? ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ଔଷଧ ଦରକାର, ଜଡ଼ିବୁଟି ଦରକାର, ଯାହା ବି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ରହିନାହାନ୍ତି ଜଡ଼ିବୁଟି ଖାଇକି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କେହି ରହିବା ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା କଥା। ତେଣୁ ଏମିତି ନେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଆଡ଼କୁ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇକି ରହିବେ? ଯୋଉମାନଙ୍କ ମେଡିସିନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତାଙ୍କର ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ମୁଁ କହୁନି, ଔଷଧ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇକି ରହିବେ? ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଏ ଶରୀରର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିକି ଔଷଧ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇକି ରହିବେ? ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ବିଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାଳି ହୁଏ କ'ଣ? ନିଜ ପାଖରେ ଯେତିକି ଧନ ଅଛି, ପ୍ରାୟ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆହୁରି ବେଶୀ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା, ଆହୁରି ବେଶୀ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା, ଏବଂ ବେଶୀ ହେଇ ଏପଟେ ଧନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ, ଏପଟେ ତଳକୁ ସେ ଯାଉଥିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ତଳକୁ ହିଁ ପଳେଇବ, ସବୁ ଧନ ଏଇଠି ଦେବ। କୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ ଉପାର୍ଜନ କଲା କି? ଯାହା ବି ଉପାର୍ଜନ କର, ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପରାପତ ନର ହରି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି ଧନ, ବିଧାତା ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏତିକି ଧନ ରହିବ, ସେତିକି ଧନର ଆଧାରରେ ପରିବାର ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ବେଶୀର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କହିପାରନ୍ତି, ନ କହିପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ପରିବାର ବର୍ଗ କହିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ଗଧ, ସେ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲଟାରେ ପଛପଟରେ ବସେଇକି ମୋତେ ନେଉଛି, ନୂଆ ସାଇକେଲଟେ କିଣି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ବିଚାର ସେତିକି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତାପରେ ଆର ସେ ଗଧି ଜଣେ କହୁଥିବ, ସେ ପୁରୁଣା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଉଛି, ନୂଆ ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁରୁଣା କାରଟା ସେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ କିଣିଛି, ନୂଆ କାରଟେ ନେଇପାରିଲା। ସବୁ ସ୍ତରରେ ଦୁଃଖ, ସାଇକେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ, କୋଉଟା ଭଲ, କିଏ କହିଲା ତୁମକୁ ଭଲ ବୋଲି? ତେଣୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ଚଳନ୍ତୁ, ସେତିକିରେ ହିଁ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସୀମିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବିଚାର କରିକି। କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଠିକ ହିସାବରେ ନ ଚଳିବେ ଆପଣ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଅଛି ତାର ଆଧାରରେ ସିଏ ଚଳୁ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିବ, ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ବଢିଆ କାର ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲିକପ୍ଟର ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି 100% ଦୁଃଖୀ ଥିବେ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଜାଣିବା କଥା। ଏବଂ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ସେ ସାଇକେଲ ଥିଲେ ସୁଖୀ ହବ ଏବଂ କାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ହବ। ଦିଟା ଏକ ସମାନ ଲୁହା ବୋଲି ସେ ବୁଝି, ସାଇକେଲ ଯାହା କାର ସେ। ତ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢେଇଲା ତାର ଅର୍ଥର ଆଧାରରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 50 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତାପରେ ପୁତ୍ରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବ। ତ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ, ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେମାନେ ଚାକିରି କଲେ କି ଯେକୌଣସି ବେପାର କଲେ, ପେଟ ପୋଷିବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ କଲେ ଏବଂ ସେ ବିବାହ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ହେଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା କଥା? ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ 60 କରିଛନ୍ତି, ଆମ ବେଦରେ ବିଧାନ ହେଇଛି 50, ଯାହା ବି 50ରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବା କଥା, କର୍ମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା କଥା ଯିବା ପାଇଁ, ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା 60 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ କରିବ? ଅର୍ଥ ଯାହା ଅଛି ସେ ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଯାହା ସମ୍ଭାଳିବା କଥା ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ନିଜର ପେଟ ପାଇଁ ଟିକେ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି କରିକି ନିଜର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜପ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିତେଇବା କଥା। କାହିଁକି? ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ବେଦ। ଆଜ୍ଞା ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଦିନ ରହିବ ବୋଲିକି ବେଦ କହିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଜୀବ ଆନନ୍ଦରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ପିଲାଟା 7 ବର୍ଷରୁ ପୂଜନ ଜପ କରି ଆସୁଥିବ, ସିଏ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କଲା, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ କର୍ମ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ
ଯେ ଏକା ରହିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବୁଝି ଯାଇଥିବ ସେ ଜଗତର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ, କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ, ସବୁ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ରହିକି ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାପରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପତ୍ନୀ ବେଶୀ ପୁତ୍ର ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅଛି। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଖରେ ଥାଉ। ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ମାର ଯତ୍ନ କରିବା, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏବଂ ସେ ମା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବଞ୍ଚିଥିବେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ, କେବଳ ଅନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଟିକେ ଯାହା ଦେଲା ପୁତ୍ର, ଯାହା ମିଳିଲା ତାକୁ, ଯାହା ଦେଲା ସେଥିରେ ନାତି କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ନାତି ପାଠ ପଢିଲା କି ନାତି କଥା ତା ବୋପା ବୁଝିବ, ତମ କେମିତି ବୁଝିବ, ତମର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ। ମୁଁ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହେ, ନାତିକୁ ଯତ୍ନ ନ କଲେ କାଳେ ସେ ମୋତେ ଯତ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ନାତିକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। ତେଣୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଏ ବେପାର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ନିଜର ଜପ ପୂଜନ ଭଜ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲାଗିବା କଥା। ଏବଂ ଯୋଉ ହିସାବରେ ସେ ଅନ୍ନପାନ ଟିକେ ଦେଲା, ଶରୀରର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥିବେ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବେ, ଏକା ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବେ। ସେ ଘରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏକା, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଘରେ ଥାଇକି ଏକା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏକା ବସିଛନ୍ତି ସେଠି, ମୁଁ ଏଠି ଏକା ବସିଛି, ସମସ୍ତେ ଏକା ଏକା। ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ସକାଳୁ ଉଠିବ ଆଉ ଜଣେ ସକାଳେ ଉଠୁନାହିଁ। ଜୀବନ ଏକା, ସର୍ବଦା ଏକା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ସେ ଘରେ ଥାଇକି ପୁତ୍ର ପାଖରେ ଥାଇକି ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ପୁରୁଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁରୁଷ ପାଇଁ ତ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୁଲି 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 ଯାହା ମିଳିଲା। ଯିଏ ବଞ୍ଚିଥିବ 7 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି କରିକି ଯିଏ ବଞ୍ଚିଥିବ, ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ଯୋଗ୍ୟ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ଘର ଛାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନ ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ହବ। କାହିଁକି ଆମେ ଯୋଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଯୋଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାନେ ଯିଏ ଘରେ ଥିବ ଗୃହସ୍ଥ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଥାଇକି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆଧାରରେ ସେ ଯେହେତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇକି ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ସେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି ନା, ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯାହା ରସ ଝରିଲା, ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ଯେମିତି ରସ, ସେଥିରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ଇତ୍ୟାଦି କରିକି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତୁଲ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସେଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ରୁହନ୍ତୁ। ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାରିଦେଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା କଥା। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ, ସବୁବେଳର ମନୁଷ୍ୟ, ସବୁ ଜାଗାର ମନୁଷ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ସାରା ମନୁଷ୍ୟ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ। ତେଣୁ ହतो ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗମ୍ ଜିତ୍ୱା ବା ଭୋକ୍ଷ୍ୟସେ ମହିମ୍ ତସ୍ମାତ୍ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟଃ। ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କର ଯେ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସର୍ବଦା ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନ ସାରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ, ଜାଣିବା କଥା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀର ଖଟରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ। ଯାହା ମିଳିଲା, ଯାହା ଦେଲେ ତାର ଆଧାରରେ ସେଇଠି ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଏ ମାର୍ଗରେ ଥିବେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବେ, ଏ ମାର୍ଗରେ ନଥିଲେ ଯାହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା। ପେଟ ମୋଡୁଥିବ ଆଉ 10 ଭରିର ସୁନା ହାର କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ପେଟ ମୋଡିଛି 10 ଭରିର ସୁନା ହାର, 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ'ଣ? ତେଣୁ ଯମରାଜ ଯଦି ଆସିକି କହିବେ ଯାହା ଯାହା ଧନ କମାଣି କରୁଛୁ ସବୁ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ତତେ ନେବି ନାହିଁ କହିଲେ କିଏ ଦେବ ନାହିଁ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା? ସବୁ ଦେଇଦେ, ଯେ ଯାହା 1000 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ପ୍ରାଣର ଥାଉ। ଆରେ ସବୁ ତ ନେଇଯିବି, ଆଉ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ତାହେଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ? କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ତମ କଥା ତମ କାମ ତମେ କର, ତମେ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ନେଇଯା, ମୋ ପ୍ରାଣଟା ନିଅ।
ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଏମିତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ମାର୍ଗ ଜାଣିବା କଥା। ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଯିଏ ପୂଜନ କରେ ସେ ହିଁ ଏ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଯାଏ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିବେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ବା ଲାଭାଲାଭୋ ଜୟାଜୟୋ ତतो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ପାପ ପାଇବ ନାହିଁ, ପାପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ ନାହିଁ। କଣ କଲେ ହବ? ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ବା, ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ସୁଖ ବି ଆସିବ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ବା, ଏ ଦିଟା ଯାକୁ ସମାନ କରିକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମାନ ନା ଦୁଃଖ ସମାନ? ଅନେକ ଲୋକ ସୁଖ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ କାନ୍ଦି ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲା କି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଏ। କୌଣସି ଜିନିଷ ବେଶୀ ହେବାଟା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ନୁହେଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିକି ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ବା ଲାଭାଲାଭୋ ଜୟ, ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତି ରହିଛି। କର୍ମରେ ଲାଭ ରହିଛି, କର୍ମରେ କ୍ଷତି ରହିଛି। ଲାଭାଲାଭ ଜୟାଜୟ, ଜୟ ପରାଜୟରେ ସମାନ ରହିକି ଲାଭାଲାଭୋ ଜୟାଜୟ ତतो युद्धाय युज्यस्व, ଏବଂ କର୍ମ କେବେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କର୍ମ ଅଛି ସେ କର୍ମ କେବେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ତतो युद्धाय युज्यस्व, युज्ୟସ୍व ଯୁଦ୍ଧ କର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ନୈବଂ ପାପମ୍ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି, ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିନା କେବେ ବି ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବିନା ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି କରୁଥିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ସୁଖ। ମୁକ୍ତି ସୁଖ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହେବାର ସୁଖ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଖୁବ୍ କମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ସ୍ୱଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ ପରଧର୍ମ ସେବା ଚ ସ୍ୱାଭାବିକୀ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସେଇଟା, ନିଜର ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇ ନେବେ। ସମସ୍ତେ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ, କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରିବା ବହୁତ କମ୍। ତା ବି କିଏ କ'ଣ କଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ, ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଜର ଦେଖିବା ଆଲୋଚକି ଆପଣା ମହତ ନିଜକୁ ଦେଖିବା କଥା। ନିଜେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ ସେ ସ୍ତରରୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା କଥା, ସେଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ବା ଲାଭାଲାଭୋ ଜୟାଜୟୋ ତतो युद्धाय युज्यस्व ନୈବଂ ପାପମ୍ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି। ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ଲକ୍ଷଣ ଏମିତି। ଆଜି ଏମିତି ନୁହେଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ବାହାରିଲେ ଯେ ଆମେ ଶିକାର କରିବା, ଶିକାର କରିବାକୁ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ମାନେ ଅଛି? ଆଜିକାଲି ତ କମ ସେ କମ ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମାସ ପରେ ତୁମକୁ ଏତିକି ଦେବୁ। ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ମାସ ପରେ ଏତିକି ତମକୁ ଦିଆଯିବ। ଏପଟେ ବେପାର ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିକିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଏଟା ବିକିଲେ ଖାଇବୁ, ସେତିକି ତ ଅଛି। ଇଏ କମ ସେ କମ ଏତିକି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଶିକାର ପାଇଁ, କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ମିଳିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ତ ପଡିବ। ଲାଭାଲାଭ ମିଳିବ କି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଲାଭ ମାନେ ମିଳିବା, ଅଲାଭ ମାନେ ନ ମିଳିବ କହିହେବ। ଲାଭାଲାଭ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ବାଟରେ ଯାଉଥିବ କଣ୍ଟା ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, କଣ କରିବା? ନିଜର ଶରୀରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଣ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗତି କରିଛି? ଜନ୍ମ ପରଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଗତି କରିଛି? କେତେବେଳେ ସୁବିଧା, କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦିଟା ଯାକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। କାହିଁକି? ପ୍ରାୟତଃ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଲାଗି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମୟ କୃତ୍ବା, ଦିଟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିରତା ଲାଭ କରିକି, ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରିକି, ପ୍ରତିଦିନର ଘଟଣା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁନି। ଅସୁବିଧା ଚାଲିଗଲା କି? ନାଇଁ, ଅସୁବିଧା ଚାଲିଯାଇନି। ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ସମ୍ଭାଳି ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏମିତି, ଶରୀର ଏମିତି,
ज्वर हेले एमती हुए, काश हेले एमती हुए, ए शरीर लक्षण एमती, मरिबाटा एमती बुझी लाभालाभो जयाजु ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तेणु जीवन निर्वाह समय रे विभिन्न प्रकार प्राप्ति अप्राप्ति जय पराजय सब रही। आमे पॉइंट को टच करबा पूरा पकेबा हेड की टेल करबा कोटा जय पराजय गोटे जोटा हले गोटे पड़िबो दुईटा जाक तो पड़िबार संभावना नहीं। तेणु जीवन ये भलिया तो सी भली भाव में करूथाय कि जीवन निर्वाह करूथाय कि जी कर्तव्य रे अवहेला करिबो सी ही शांत होइकी रही पारिबो। मुक्ति कथा अन्य जिनिस एवं ए भली जे धार्मिक होई नथिबो केबे भी मुक्ति आड़ को ता मन जीव ही कर्तव्य छाड़ी की मुक्तिर संभावना नहीं। ठीक अछि। ओम शांति शांति शांति।